انرجیز پہ بات کرتے ہیں، کبھی ٹیرو کارڈ کی انرجی، وظائف کی انرجی، صدقات کی انرجی ہو یا آپ کے وظیفے کی، تو آج ہم بات کریں گے صدقات کی اور وظائف کی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صدقات بھی ہم ریگولر، جیسے کہ ہمارے گھروں میں رواج ہوتا ہے، ہمارے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو صدقات دیتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تو اگر ہماری ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ چلتے نہیں ہیں۔ بیسیکلی ہم جب بات کرتے ہیں، جب بھی انرجیز نکالتے ہیں ہم ہاروسکوپ میں کسی بھی سٹار کی، تو اس میں جو ایشوز آتے ہیں، جب تک ہمیں ایشوز کا سلوشن نہیں ملے ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی انٹرسٹ ہوتا ہی ہمیں سلوشنز میں ہے، اس لیے ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنا ایشو ضرور پوچھا کریں، تاکہ آپ کا ایشو آپ کے اکارڈنگلی جو وظیفہ ہوگا، جو صدقہ ہوگا، جو پڑھائی ہوگی، کوئی عمل ہوگا آپ کے لیے، تو وہ اس میں ہم آپ کو بتا دیا کریں گے۔ کیونکہ آپ کو اگر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، جب بھی استخارہ کرتے ہیں یا کارڈ کی انرجی سے چیک کرتے ہیں، آپ کو سولوشن کا نہیں پتا چلے گا تو آپ کو آپ کے پرابلمس کنٹینیوسلی چلتے رہتے ہیں، بلکہ یہ بڑھتے رہتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں تو ایک شدت اختیار بھی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے وظائف، آپ کی پڑھائیاں اور آپ کے جو عملیات ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو بے شک اس کا سلوشن ہوتا ہے۔ تو ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک وظیفہ کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے۔ ہم ایک صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہمارے کام نہیں ہو رہے تو اس کو ہمیں ایک دفعہ جو ہے چیک ضرور کر لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ کام ہمارے کیوں نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب آپ وظائف کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو پورا ہر چیز کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ ساری اس کی شرائط آداب آپ پورے کر رہے ہوتے ہیں تو بے شک وہ چلتی ہے، اور ہر بندے کو اس کی اویئرنیس ہوتی نہیں ہے۔ تو گاہے بگاہے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دیتے بھی رہتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ یہ چیزیں کیوں رکھتی ہیں۔ اگر ہم آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ہاروسکوپ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایریز والوں کی انرجی کیا ہوگی، اور ہم اپنے ہاروسکوپ میں بھی اس پوائنٹ پہ ڈسکس کریں گے آج کہ ہمیں کون سے صدقات دینے چاہیے، کون سے وظائف کرنے چاہیے جس سے ہمارے کام ہو۔ کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم پڑھائیاں کرتے ہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے، ایک ٹائم آتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس فیز میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اڈاپٹ کرتے ہیں عمل اور پڑھائی جس سے ہمارے کام ہونے لگ جائے۔ تو دیکھتے ہیں ایریز والوں کی اس ویک میں انرجی کیا ہوگی۔ ایریز والوں کے معاملات، چاہے ایجوکیشن کے ہیں، شادی کے ہوں، یا ان کے معاملات ہوں کاروبار کے، ویزا کے ہوں، اسٹڈی کے ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سی چیزیں ایریز والوں کے جو ہے تھوڑا سا جو ایک ٹائم سے وہ کسی بھی چیز کے لیے ایفرٹ کریں، چاہے وہ شادی ہے، ویزا ہے، ان کی جاب ہے، تو وہ امبیلنسڈ ہو رہی ہے، یا وہ امبیلنسڈ ہو رہی ہے یا وہ اسٹیڈ ہے، مطلب اسے کوئی چینج نہیں آ رہا، اور اس چینج جب لائف میں نہیں آتا تو اپنے ایگریشن ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، جو کہ آ رہا ہے، آنا چاہیے نہیں، کیونکہ لیکن یہ جب چیزوں میں توازن نہیں رہتا تو چیزیں پھر اوپر نیچے ہو کے آپ کی کافی چیزیں خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بیلنس میں رہی ہیں آپ کی کافی ٹائم سے، جو اب ڈسٹرب ہو رہی ہیں، جو چینج نہیں کر سکے، تو کوشش کریں ایک تو آپ اپنے مینٹلی پیس کے لیے کسی جگہ کو چینج کریں، یا کچھ دن آف لے لیں اور کہیں پہ ٹور پہ جائیں، تاکہ آپ اس فیز سے باہر نکلیں، ایک پازیٹیو چینج آئے گا۔ جب آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی، مینٹلی ہیلتھ ٹھیک ہوگی، فزیکلی ٹھیک ہوں گے، فزیکلی ٹھیک ہوں گے تو آپ کام کریں گے اور آپ پازیٹیو رہ سکتے ہیں۔ ادروائز پازیٹیوٹی کا جو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی پہ 41 ٹائمز دم کر کے ضرور پئیں۔ ٹورس کی انرجی دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں ٹورس والوں کی لائف میں کیا چینج آ رہا ہے، کس کانٹیکس میں آ رہا ہے۔ ان کی شادی ہو رہی ہے، ویزا لگ رہا ہے، جاب ہے، کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے، یا ان کے کاروباری معاملات ہیں، تو جو تو ویٹنگ میں ہے، اور اس کی ریزن حاسدین کی بری نظر ہے ان کے اوپر۔ جو میرے پاس ابھی ان کی انرجی آ رہی ہے، آپ ٹائے ہوئے چیزوں کو لے کے، یا تو اپنی چیزوں کو، آپ اپنے معاملات کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، ڈسکس کرنے سے بھی آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے، دیکھیں کسی کی حسد کی نظر لگتی ہے، کبھی بری کی نظر لگتی ہے۔ اب بری نظر اگر آپ کو لگ جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا اثر تو جادو جنات سے زیادہ ہوتا ہے،
हम क्या करते हैं कि जब भी कार्ड की एनर्जी की बात कर रहे हैं या इस्तिहारा की, तो उसमें हम रिलेट ज़रूर करते हैं सोल्यूशन की तरफ भी और नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ। क्यों हम इतना फ्रीक्वेंटली इसको डिस्कस करते हैं? क्योंकि काम रुकने की वजह ही लोगों की बुरी नज़र होती है, और आपकी जब बुरी नज़र आती है, आपकी सेहत ख़राब होती है, काम रुकते हैं, उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बंदिश भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बाकायदा बैठ के कोई आपके ऊपर अमल करे। हसरत की नज़र और हसद की नज़र भी आपको लग सकती है। 11 दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास अपने कामों की नियत करके ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपके कामों में मदद आए। जेमिनाई की एनर्जी क्या होगी इस वीक में? जेमिनाई वाले क्या करेंगे? क्या चेंज करना चाहिए? क्या ऐसी आदत अडॉप्ट करनी चाहिए? कौन सी ऐसी छोड़नी चाहिए? जब आपको कोई एक बार ये बात बता दे कि ये काम करने से आपके काम होते हैं, ये काम करने से आपके काम होंगे, तो इंसान कभी भी अपने उस काम को छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब उसको ये गुर मिल जाए, तो देखते हैं कि आपके लिए आज कौन सी टिप आएगी कि आपको क्या इख्तियार करना है। तो जेमिनाई, बड़ी जबरदस्त टिप है आपके लिए, और मेरा ख्याल है कि तो तकरीबन सभी स्टार्स को फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब और एहतराम और खिदमत। जो बंदा वैसे भी इस आदत को बना लेता है, वो तो वैसे ही अपने मुकद्दर को बदल लेता है, क्योंकि जब दुआएं मिलती हैं तो तकदीर बदलती है। तो आप अगर ये करते हैं, तो आप कि अगर कोई फेवरेट जॉब चाहिए, फेवरेट कंट्री या लव मैरिज भी करना चाह रहे हैं, तो देख लें भाई, दुआ से तो हर चीज़ चेंज हो सकती है। तो आप अपना ये फेल ज़रूर अपनाएं, और कोशिश करें कि आप पानी दम करके ज़रूर पिया करें, क्योंकि जब आपकी तरक्की होती है तो आपको नज़र लग सकती है। 2 दफ़ा सूरत फातिहा और 11 बार आयतल कुर्सी दम करके पानी पे अपनी हिफाजत के लिए ज़रूर पिएं। कैंसेरियन की इस वीक की एनर्जी क्या होगी? कैंसेरियन क्या करने वाले हैं इस वीक में? तो देखते हैं कार्ड्स उनके बारे में क्या कहते हैं। कैंसेरियन जो है, आप अगर कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ट्रैवल आपको ज़रूर करना भी चाहिए, और ये पॉजिटिव एक ट्रैवल होगा। इसमें ये है कि वही बात जो हम शुरू से आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने जो प्लान्स बनाते हैं वो कभी भी ओपन अप मत किया करें, क्योंकि ये आपकी तबीयत भी खराब करते हैं। और आपका जो आ रहा है इस वीक में, आपके लिए कोई बोनस भी आपको मिला है, हासदीन की नजर है। जब आपके दुश्मन होते हैं, हासदीन होते हैं, तो समझ लें कि आपको अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं ना कहीं से मिल रही होती है, जिसकी वजह से दुश्मनी बढ़ रही है। तो कोशिश करें कि जब ये दुश्मनी के लेवल बढ़ते हैं, आपकी तरक्की होती है, तो आप भी अपने लिए जो अपने वज़ाइफ हैं, पढ़ाइयाँ हैं, खिदमत है, वो फेल जो आपको लगता है आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है, उसकी जो कसरत करते हैं, उसकी तादाद बढ़ा दें, ताकि अगर आपका तरक्की का लेवल ये है, तो आपका अमल का लेवल बढ़ा देने से जो अभी एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, तो वो कभी भी नहीं आएगी। इसके लिए आपने एक अमल करना है, आयतल कुर्सी 11 बार रात को पानी पे दम करके जरूर पिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करें और आपको वो मामलात मिल जाए जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट होगी, और जो चीजें आपको नीचे कर रही हैं वो आपके सामने जब ओपन अप हो जाती है, तो आप कभी भी उनको इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीजें आपको डाउन करती हैं। लियो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? लियो वाले क्या करेंगे? तो चेक करते हैं लियो आपकी एनर्जी इस वीक में क्या चल रही है। लियो जबरदस्त चल रहे हैं, आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, और आप बड़े पक्के हुए हैं। लगता है आपको हमारी बातों की समझ आना शुरू हो गई है कि जब किसी से चीज डिस्कस नहीं करते, तो वो आपकी चीजें फ्लरिश करती हैं और आपकी कर रही हैं, क्योंकि आप अपनी बातें छुपाते भी हैं जब तक आपके काम हो नहीं जाते। इसलिए आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस होता था वो अब नहीं आ रहा, आपके काम अब हो भी रहे हैं, और ये काफी टाइम तक अब चीजें चलेंगी अगर आपने इस आदत को जो अडॉप्ट किया हुआ है इसको पकड़े रखेंगे। खासतीन से बचने के लिए कमल कर सकते हैं आपके अपने लिए। जब भी सुबह उठते हैं तो आप 50 या 100 का कोई नोट लेंगे, उसके ऊपर अपनी तरक्की के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी 11 बार या 41 टाइम्स पढ़ के जाते हुए या घर से बाहर किसी भी फकीर को दे सकते हैं। ये अमल आपने जरूर करना है ताकि आपकी कामयाबी और हो।
वीको की एनर्जी इस वीक में क्या होगी, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी। वीको आपके लिए कोई सदका, कोई पढ़ाई, कोई वजीफा, अगर कोई अमल है जो आपको बूस्ट करेगा और आपके मामला सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो बेसिकली हमें हर इंसान को चाहिए होते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। मेहनती तो आप हैं और मेहनत कर भी रहे हैं, दुश्मनों ने नजर लगाई है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब रहती है, हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है इस वीक में। तो कोशिश करें, मौसम भी चेंज हो रहा है लेकिन ये आपकी रूहानी तौर पे हेल्थ डिस्टर्ब की जा रही है। आपने सुबह उठकर सूरह फातिहा 7 दफा और 11 बार आयत कुर्सी पानी में दम करके जरूर पीनी है, क्योंकि इस अमल से जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपकी एजुकेशन है, वीजा है और या आपकी स्टडी है, कोई चीज आपने बाय करनी है, जब चीजें रुक जाती हैं आपकी, क्योंकि सोचों से, हेल्थ से आपकी डिस्टर्बेंस होती है, मामला खराब होते हैं, फिर एक चीज नहीं भी सारी चीजें रुकने लगती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने लिए कुछ जरूर पढ़ के, पानी पे दम करके, या किसी कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो काम के लिए भी कुछ पढ़ के उसकी नीयत करके जरूर जाएं, क्योंकि आपकी ऊपर अच्छी खासी जो है नजर, बुरी नजर आई हुई है और आपके ऊपर कोई बाकायदा तौर पे पड़ता भी है, जो अगर आपके बारे में कोई बुरा सोचता है तो आपके काम वैसे ही रुक जाते हैं। तो काम उस एनर्जी से रुके हुए हैं, ना कि आप ये सोचें कि बाय चांस या किसी वजह से पेंडिंग में है, चीजें पेंडिंग में है। तो कोशिश करें, एहतियात करें। लिब्रा बैलेंस, देखते हैं इस वीक में वो कितना बैलेंस कर पाते हैं। रिलेशनशिप है या कोई भी उनके ज़ाहरी ऑफिशियल मैटर्स हैं या कुछ बाय करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो लिब्रा आप फैमिली के साथ जबरदस्त टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये भी बड़ा आपका फैमिली ओरिएंटेड होगा, कहीं टूर पे जा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपनी सेहत का, अपनी खुराक का ध्यान जरूर रखें। इंट्रोवर्ट से हुए हैं वो तो एक अच्छी पॉजिटिव बात भी होती है, लेकिन सम टाइम आपको ट्रस्टवर्दी भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए। तो घर खरीदना चाह रहे हैं, प्लाट खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि घर का आइकॉन है, इट मीन्स कि जो घर के लिए कोई स्ट्रगल है तो वो जरूर देखें, इसमें आपके कामों में बहुत ज्यादा मदद आएगी। मदद के लिए हमें रोज अल्लाह ताला से मांगना भी चाहिए, तो इसके लिए आप जरूर कुछ सुबह उठ के अपने लिए अल्लाह ताला से सबसे पहले मांगा करें, ताकि आप जब घर से निकले अपने कामों में, ऑफिस में या जॉब में हैं, आपके मामलात में, सारे कामों में मदद आएगी। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 319 बार सुबह उठ के इसमें सारे कामों की नियत कर लें, ताकि आपके काम चलते रहे। स्कॉर्पियो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी, आप कुछ बाय करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आपके पैसे कहीं पे गए हुए हैं, किसी को दिए हुए वापस आएंगे। देखते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी और बाकी आपके लाइफ के मैटर्स भी, किस तरह की चीजें आपके साथ इस वीक में चलेंगी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपके तीनों कार्ड्स आए हैं, आपके पास वाकई कहीं भी अगर आप पैसे डूबे हुए हैं तो पैसे आएंगे, विनिंग है, और आपने काफी टाइम से मैसेज उनके लिए छोड़े भी हुए हैं, तो वो सारी चीजें इस वीक में बेशक कार्ड निकालने से पहले मैंने आपको बता दी कि बेहतर होने वाली है। आपकी फाइनेंस जो है, मनी इज अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम, तो हर बंदे का मसला है, तो आपका जो फाइनेंस है, माली जो मसाइल हैं, वो इस वीक में बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। तो जितना ही है उसकी कलेक्शन होगी, और चाहे आपने इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉपर्टी है, घर बाय करना है, या आपने पैसे कहीं पे डूबे हुए हैं, स्पेशली जो सिग्नल आ रहे हैं आपके लिए रूहानी तौर पर, जो पैसे आपके डूबे हुए हैं वो पैसे आपको जो काफी टाइम से मिले नहीं हैं वो जरूर मिलेंगे। सजिटेरियस के रूहानी मामला तो ज़ाहरी मामला कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। सजिटेरियस आप क्या करने वाले हैं इस वीक में, आपके कार्ड्स पे बहुत प्रेशर है, तो देखते हैं इस वीक में कार्ड्स के अलावा क्या आप उस एनर्जी पे चल रहे हैं, आपके रूहानी मामलात क्या हैं। सजिटेरियस आपकी चीजें को थोड़े उदास हैं आप, आपके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दी हुई है, लेकिन आप शायद उसको देख नहीं पा रहे हो। वो चीजें आपकी उस तरह से क्यों नहीं चल रही, जो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं तो मामला तो बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, अच्छे मैसेजेस, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं वीजा लगना है, कहीं पे बाय करना है, कोई ट्रैवल करना है, तो हर टर्म में
آپ کے لیے اس ویک میں آپشن موجود ہے، لیکن چونکہ آپ آپشنس کو اویل نہیں کریں، آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، سو ان کو یوٹیلائز کریں اور شکر ادا کریں، تاکہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازتے ہیں، اور یہ تو شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ وعدہ ہے اس کا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کے کام بہت زیادہ بڑھے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیے آیت کریمہ کی ایک تسبیح صبح ضرور اٹھ کے پڑھا کریں، تاکہ یہ جو جتنی چیزیں آئی ہیں کو یوٹیلائز کریں آپ اس کو پازیٹیولی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے۔ کیپریکارن کی انرجی کیا ہوگی اس ویک میں؟ تو دیکھتے ہیں کیپریکارن آپ کیا کرنے والے ہیں۔ شادی ہے، کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے، ٹریول کرنا ہے، ویزا، ایجوکیشن اور کہیں پہ انویسٹمنٹ، تو دیکھتے ہیں۔ ہے تو آپ کی زبردست انرجیز چل رہی ہیں، میٹنگ، پازیٹیوٹی اور بہت زیادہ آپشنس ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ ڈبل مائنڈیڈ کیوں ہیں؟ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب ہم ڈیسیژن نہیں لیتے، اسٹرانگ نہیں رہتے، کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں اپنا نقصان کر لیتے ہیں، اور رائٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آپشن، اپرچونٹی جو ڈیلی ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں، وہ جب ہم نہیں کرتے تو وہ پھر ہماری لوز ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ کی ایک ڈیول انرجی ساری جو نہیں چاہتے آپ کی ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ جب انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اس کے معاملات رکتے ہیں بری نظر سے، وہ ان انرجی سے جو نہیں چاہتی کہ آپ کے کام ہو۔ تو کوشش کریں ڈبل انرجی سے بچنے کے لیے صبح اٹھ کے 313 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی پہ دم کر کے پیئے، تاکہ وہ انرجیز آپ کو کبھی بھی نہ کیچ کر سکیں جو آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایکویریس کی انرجی اس ویک میں کیا ہوگی؟ ایکویریس کیا کرنے والے ہیں، یا آپ کو کیا اڈاپٹ کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے؟ کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ، کوئی صدقہ، یا کسی چیز کو اپنے پکڑنا ہے جس کو کیچ کرنے سے اس پوائنٹ کو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور بے شک تبدیلیاں تو آپ کی زندگی میں ایک میجر چینج آ رہا ہے، لیکن وہ چینج جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے۔ پازیٹیو وہ اس صورت میں رہے گا جب آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، کوئی ایک عمل کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عملیات سے آپ کی لائف میں چینج آتا ہے، مدد آتی ہے۔ سالوں سال لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ عمل کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے وہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہ شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کا، جس کو پتہ چل جاتا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو آپ کی انرجیز آ رہی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، لیکن اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، ادروائز جو ہیں وہ آپ اپرچونٹیز جو لائف میں چینج آ رہا ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، وہ نیگیٹیو نہیں ہونے دیں۔ کوئی نہ کوئی آپ نے ایسا عمل ضرور کرنا ہے۔ آپ کے لیے چراغ کا عمل آ رہا ہے، آپ ایک روئی کی بتی لے کے اپنی نیگیٹیو انرجیز کے لیے اس کے اوپر پڑھائی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 319 بار پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے اس میں چراغ آپ جلا سکتے ہیں۔ چراغ جلانے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ وہ انرجی ہے، اور جب اس کو چراغ کو جلا دیتے اٹ مینس کہ آپ نے وہ انرجی کو بند کر دی۔ جب وہ انرجی بند کرتی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اورا ہوتا ہے آپ کے آس پاس جو کہ آپ کے کاموں کو روک رہا ہوتا ہے، وہ کام جو ہونے لگتے ہیں۔ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، اور جو اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے میسج کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ استخارہ کر کے جب آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا واقعی ہی کوئی ایسی انرجیز ہیں اور وہ بند بھی ہوئی ہیں اور آپ کو کیا فائدہ ہوا، وہ ضرور بتائیے۔ اسپائسیز آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی کتنی اچھی ہے، آپ کو کتنا اچھا عمل، وظیفہ یا کوئی ایسا پوائنٹ ملتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور بے شک اگر کوئی آپ کی سوچ بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کام تو بے شک اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، بات آپ کو ہدیہ اور صدقہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں پائسیز والوں کہ آپ کے لیے کیا معاملات ہیں۔ جی پائسیز، ایک تو آپ اپنی باتوں کو چھپا رہے ہو، لیکن کیونکہ چیزیں رک رہی ہیں، ڈسٹرب ہو گئے ہو مینٹلی، تھوڑے آپ کے ایشو شروع ہو جاتے ہیں، تو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے لیے مانگنا نہیں چھوڑنا۔
क्योंकि अगर आप मांगते हैं तो एक आपके पास मदद अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद खड़ी होती है। ये आपके ऊपर अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि अगर कोई एनर्जी आ भी रही है तो, लेकिन जब आपके काम रुकने लगते हैं तो एक अल्लाह ताला की तरफ से अनएक्सपेक्टेड एक मदद आती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक अल्लाह की अचानक मदद आना किसी भी इंसान के साथ, ये करम होता है और वो करम आपके साथ है तो आप चाहते हैं कि ये बढ़े और आप मायूसी में नहीं जाएं, क्योंकि करम को हर इंसान नहीं देख सकता, ये सिर्फ देखते हैं तवक्कल वाले और सब्र वाले और शुक्र गुजार वाले। तो आप अगर अपनी इस रूहानियत के इस फैक्टर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ की एक तस्मीह 2 अगरबत्तियां जुमेरात को लेके पढ़कर बुजुर्गों को हदिया कर दें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हदिया कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी रूहानियत बढ़ेगी, आपके बहुत सारे काम खुलेंगे और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला आप पे ज़ाहिर कर देंगे जो आपको की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी है। और वो चीज़ें जब खुलती हैं तो फिर आपको एक करम नज़र आता है और फिर आपका शौक बढ़ता है अल्लाह ताला से काम करवाने का।